Ready? Hello, my dear students. How are you? I hope you are keeping well. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. First of all, I would like to introduce myself. This is M.K. Rubil, lecturer in English, Adhyapak Abdul Mujid College. Today's class is specially for first year students. I'd like to take today's class for the students of first year. Please, dear students, let me know, is our sound system okay? সাউন্ড সিস্টেম ঠিক আছে কিনা আমরা একটু জানাবো। স্টুডেন্টদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি তোমরা আমাকে কমেন্টস করো, আমি দেখব তোমাদের কমেন্টস থেকে জানতে পারবো সাউন্ডটা আমার সাউন্ড বুঝতে পারছো কিনা। আর কোনো কমেন্ট বা কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে করবে। ফার্স্ট ইয়ার যারা আছি আমরা যে সিলেবাসটা পেয়েছি মেরিট টেস্টের উপরে, আমরা সিলেবাসটা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি কমপ্লিটিং প্যাসেজ, নাম্বার 2 ওয়ার্ড মিনিংস, আনসারিং কোশ্চেন, ফিলিং ইন গ্যাপস, তারপরে এখানে নির্ধারিত প্যাসেজ দেওয়া আছে আনফরগেটেবল হিস্ট্রি, নেলসন ম্যান্ডেলা, ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা, হোয়াট ইজ ড্রিম, দ্য লাঞ্চন, এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স, হোয়াট ইজ ডায়াসপোরা, দ্য হাকালুকি হাওর, কুয়াকাটা, হোয়াট ইজ বিউটি. There are 10 passages included here. Writing theme, grammar, paragraph writing, there are 21 paragraphs. Okay, today my discussion will be on right form of verb, and actually this is not my scheduled class. I am taking the class in place of another teacher because he is absent now. Okay, now let's start our discussion. Right form of verb. This is one of the important grammatical sections. So if we have good command over this section of grammar, we will be able to do better in other sections. So we will emphasize on this section. Okay, let's start. First of all, let us know some information about verb. We already know what is verb. Now let's know some basic information about verbs. What is finite verb and what is non-finite verb? First of all, we have to know about finite and non-finite verb. There are two important sections of verb: finite verb and non-finite verb. I saw him walking. How many verbs are there in this sentence? We see there are two verbs. One is saw and another is walking. Now we have to find out which one is finite verb and which one is non-finite verb. This one is finite verb saw and this one is non-finite verb. Now we have to, how will we find out which one is finite verb? The verbs that are put in a sentence according to tense and voice are called finite verb. The verbs that are not put in a sentence according to tense and voice are non-finite verb. This is important because in right form of verb we need to decide which one is finite verb and which one is non-finite verb. There are a number of rules on finite verb and some rules on non-finite verb. Okay, now let us know another thing, that is V verb, auxiliary verb. There are two types of auxiliary verb: primary auxiliary verb, modal auxiliary verb. Primary auxiliary verb, be verb.
We know am, is, are. Present, was, were, to indicate past. Been, verb 3, that means past participle. If we want to add ing with be verb, we can add ing with the base form, that is being, if needed. When we want to make a passive verb, this form is needed. Anyway, another primary auxiliary verb is have, has, present, to indicate present, had, to indicate past, had, verb 3, and if you want to add ing with the have verb, we have to add ing with the base form. Is sound system is okay? Okay, we have already known about be verb and have verb, that is primary auxiliary verb. Now let us glance. Let's have a glance over modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb. Shall, should, will, would, can, could, may, might, have to, has to, had to, ought to, must, need, dare, would rather, had better, etc. These are called modal auxiliary verb. We need to know these basic things, because without knowing these things, in almost every sentence we often find the uses of these verbs. So we must know these things, because these are the basic grammars. Anyway, let us know what is the difference between modal auxiliary verb and primary auxiliary verb. The basic difference between primary auxiliary verb and modal auxiliary verb is that modal auxiliary verbs have its own meaning. Let's draw an example. I can solve the problem. I can solve the problem. Here, can means ability, can expresses ability. I am going to college. Here, am is primary auxiliary verb and it has no meaning of its own. Okay, dear students, let me know whether you are understanding my lecture or not.
যদি কেউ আমরা ক্লাসটা না বুঝতে পারি অবশ্যই আমরা কমেন্ট করে বলবো, কিছু না বুঝলে আমি চেষ্টা করব, এবং কেউ প্রশ্ন করবে আমি চেষ্টা করব যথাযথভাবে উত্তর দিতে, বা আমার ধারাবাহিক যে ক্লাস হবে সেই ক্লাসগুলোতে আমরা আনসার করব। সো আমরা কমেন্ট করব, কমেন্ট করে আমাদের অপিনিয়ন জানাবো, ইন্টারেক্টিভ যেন হয় আমাদের ক্লাসটা। Okay, now let us know another important thing, that is, what is the rule of finite verb in a sentence? Answer is, the rule of finite verb in a sentence is that we cannot form a sentence without using a finite verb. So it is a fundamental element of a sentence, such as if I make meaning, ami a student, ekjon student, chhatro. Please, you are certainly saying the sentence ami ekjon chhatro. In this sentence bangla বাক্যে আমরা কোনো ভার্ব দেখতে পাচ্ছি না, but is the English sentence correct? Absolutely not, because we haven't put any finite verb here. If we don't put any finite verb in a sentence, we cannot form a sentence. So first, it was a wrong sentence. When I have put am here, this is finite verb. A couple of minutes ago we have known that am is auxiliary verb, but now I am telling that this is finite verb or principal verb. Now let me clear the fact. When you will find only auxiliary verb in a sentence, these auxiliary verbs should not be called auxiliaries. In that case, these are finite verb or principal verb. I am a student, I am going to library. In this case, now in this sentence am is auxiliary, because we have found here a principal verb, finite verb. Principal verb, going is principal verb and am is auxiliary verb. But in the above sentence, am is principal verb, but here am is helping verb. I hope you have understood the fact between these two sentences. Okay, now let us know about another thing, that is transitive verb and intransitive verb. I am giving you example so that you can understand. I like music. What type of verb is this? Okay, we know this is a principal verb, this is finite verb, but we know another category of verb, that is transitive verb and intransitive verb. Here like is transitive verb. Because we have an complement of this verb. When we will find a complement or object of a verb, we will regard that verb as transitive verb. Here like, the verb like is transitive verb because this verb has an object, music, object or complement. How? Now let us discuss another thing, how we will find out a complement. If we ask question, if you question the verb with who or what, then we will find an object or complement of a verb. If we find an object or complement of the verb, then we will take it as a transitive verb. If we don't find any object, let's see an example. The old man is weeping. বৃদ্ধ লোকটি কাঁদছে. The old man is weeping.
If we ask the verb, if we ask a question, the verb weeping, কি কাঁদছে, then we will not find any complement or object. So the verb is weeping, or weep, the verb weep is an intransitive verb. So dear students, I hope you have understood the fact, you have understood how you will find transitive verb and intransitive verb. Okay. How much time actually, how much time? Or 5 minutes. Okay. Now let us know. I think you have understood, you have learned tense and voice from your school level. Okay, dear students, there should be an amalgamation of Bangla. I think some students find difficulty. বলবো না লিখে দিই। হ্যাঁ, কথা কি বললেই হবে? লিখে দিব। এভরিথিং ইজ ওকে, বাংলাতে বুঝতে পারো। হু ইজ উইপিং টু ওয়াইপিং, ও স্যার হু ইজ উইপিং। ঠিক আছে, জানি আমরা যদি কিছু স্টুডেন্টের একটু প্রবলেম হচ্ছে, যদি আমরা ইংলিশ ভার্সনে নিতে যাই, তারপর আমি অনেক স্লোলি নিচ্ছিলাম, সমস্যা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটু আমরা ইংলিশ ক্লাস তো, আমরা যদি একটু অ্যামালগামেশন না রাখি তাহলে একটু কেমন পানসে লাগবে। অসুবিধা নাই, আমরা বাংলা প্লাস ইংলিশ একটু ব্যালেন্স করে বুঝবো, বলবো। তো আমরা যারা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব পারার পূর্ব শর্ত হচ্ছে আগে আমাদেরকে টেন্স ভয়েসের স্ট্রাকচারগুলো জানতে হবে। তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা অনেকেই টেন্স ভয়েসের স্ট্রাকচারগুলো শিখে এসেছি স্কুল থেকেই। তো আমি প্রয়োজনে এটা আমার নেক্সট ক্লাসে, শিডিউল ক্লাসে আবারও আলোচনা করব, এবং আমরা এর মধ্যে বাই দিস টাইম আমরা তো আগে একবার পড়েছি এবং আমরা এটা আবার রিভাইজ করে আসবে। আজকে আমরা নন ফাইনাইট ভার্বের উপর আমরা একটু অল্প পরিসরে ডিসকাস করব। হ্যাঁ, নন ফাইনাইট ভার্ব আমরা জানি 3 ধরনের। আগে আমরা লিখে নেই নন ফাইনাইট ভার্ব। আমরা জানি নন ফাইনাইট ভার্ব 3 ধরনের: ইনফিনিটিভ, জিরান, পার্টিসিপল। ইনফিনিটিভ, জিরান, পার্টিসিপল। পার্টিসিপল আবার 3 ধরনের: প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। আমরা ধারাবাহিকভাবে পড়ব। ইনফিনিটিভ নিয়ে আমরা ইনফিনিটিভের ব্যবহার এবং ইনফিনিটিভ কি প্রথমে জানব। প্রথমে আমরা জেনে নেই ইনফিনিটিভ কি। ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু সহ ভার্বের বেস ফর্মকে ইনফিনিটিভ বলে। হ্যাঁ, যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ইনফিনিটিভটা কি বা ইনফিনিটিভ কাকে বলে, আমরা বলবো যে টু সহ ভার্বের বেস ফর্মকেই ইনফিনিটিভ বলে। ইংলিশে যেমন টু ডু, টু গো, যে কোনো ভার্বের বেস ফর্মের পূর্বেই আমরা যখন টু বসাবো তখন এটা ইনফিনিটিভ হয়ে যাবে। যেমন টু গো, টু প্লে, টু সুইম, টু রাইট। হ্যাঁ, তো এখন আমরা ইনফিনিটিভ সংজ্ঞায়নের চেয়ে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা ইনফিনিটিভের ব্যবহারগুলো। ইংরেজি পড়তে গিয়ে আমাদের কোথায় কোথায় ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হয় বা ইনফিনিটিভের ব্যবহারগুলো কত ক্ষেত্রে হতে পারে, কি কি বোঝাতে হতে পারে ইনফিনিটিভটা, সেটা আমরা জানব। যেমন ব্যবহার সমূহ জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন প্রথম একটা করে আমি ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছি। যেমন সাবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয়। সাবজেক্ট হিসেবে আমরা লিখে নেই সাবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ। একটা উদাহরণ দিচ্ছি সাবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ। যেমন টু স্পিক
English. To speak English is very easy. Is very easy. ইংরেজি বলা খুবই সহজ। এখানে ইজ হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব আর টু স্পিক নন ফাইনাইট ভার্ব এবং এটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভ। যেহেতু ভার্বের বেস ফর্মের পূর্বে আমরা টু পেয়েছি সুতরাং এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। We can give another example. To learn English is the demand of time. To learn English is the demand of time. To learn English, this is infinitive phrase. আমরা ইনফিনিটিভের সাথে যখন আরো কিছু ইনফিনিটিভের অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্বিয়াল পাবো সেটাকে আমরা বলতে পারি ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। এখানে ইজটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। আমরা জানি একটা ফাইনাইট ভার্বের সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট থাকে। এখানে এই যে টু লার্ন ইংলিশ এইটা এই ইনফিনিটিভ ফ্রেজটি এখানে এই ফিনিট ভার্বটির সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং আমরা জানলাম যে ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সে একটি সেন্টেন্সে ইনফিনিটিভ সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। আচ্ছা, ইয়েস গার্ডেন। নেক্সট, ইনফিনিটিভকে আমরা অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভের ব্যবহার নাম্বার টু অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ, যেমন I hope to make a good result. Good result. এইখানে hope the finite verb, to make a good result, infinitive phrase, object হিসেবে সো ফাইনাইট ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে আমরা পেলাম, আবার অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে, যেমন অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট লিখে রাখতে পারি আমরা, অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট, যেমন মাই এম ইজ to be a teacher. My aim is to be a teacher. Here is finite verb. To be a teacher এটা একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, এখানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি প্রত্যেকটার দুটো করে উদাহরণ টানছি বোঝার সুবিধার্থে। আচ্ছা, এখন আমরা আরেকটা ব্যবহার জানি ইনফিনিটিভের, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। অনেকগুলো ব্যবহার রয়েছে, আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলো দেখাবো। নাম্বার 3, প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ। প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ, প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ, যেমন দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই। কমন, দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই। হিয়ার ওয়াজ ফাইনাইট ভার্ব, অ্যাবাউট প্রিপজিশন। এখন প্রিপজিশনের পর আমরা যে টু ডাই, আমরা জানি যে ভার্বের পূর্বে যখন টু থাকে, টু সহ ভার্বের বেস ফর্মটাকে ইনফিনিটিভ বলে। এখানে ইনফিনিটিভটা এসেছে আগের মতো নয়, আগের দুটা কেস ছিল, প্রথম ছিল সাবজেক্ট হিসেবে, তারপর ছিল অবজেক্ট হিসেবে।
এখন এসেছে প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে। দ্যাট মিনস প্রিপজিশনের পরপরই যখনই আমরা এই ইনফিনিটিভকে পাবো তখন আমরা বুঝবো এই ব্যবহারটা হচ্ছে প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে। এখানে প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে এই টু ডাই ব্যবহৃত হয়েছে। আরেকটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি, যেমন দ্য ট্রেন ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ দ্য স্টেশন। ট্রেন ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ দ্য স্টেশন। বাক্যগুলোর অর্থটা হচ্ছে এমনটা, লোকটি মরমর অবস্থায় ছিল, লোকটি মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল, যেমন ট্রেনটা ছাড়ে ছাড়ে অবস্থায় ছিল। এই হিয়ার ওয়াজ ফাইনাইট ভার্ব অ্যাবাউট প্রিপজিশন টু লিভ দ্য স্টেশন, দিস ইজ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, এবং এখানে ইনফিনিটিভ ফ্রেজটা এসেছে প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে। তাহলে আমরা কয়টা ব্যবহার জানলাম? আমরা টোটাল 3টা ব্যবহার করলাম। তো আরও ব্যবহার আছে, আজকে আমি ইনফিনিটিভটাই ডিসকাস করব বেসিক্যালি। 4 নম্বর ব্যবহার, ইনফিনিটিভের আরেকটি ব্যবহার আছে যেগুলো আমরা সচরাচর পড়ার সময় খেয়াল করি না, আর এই ব্যবহারগুলো আচ্ছা নোট করতে পারছি না, একটু লেট করে মুসলিম আলো। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, তাহলে তো মোবাইল একটা রেখে দিতে হবে এখানে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা নোট করব। একজন আমরা কমেন্ট করেছি নোট করতে পারছি না, একটু দেরি করে মুছলে ভালো হয়, অসুবিধা নেই, আই উইল টেক সাম টাইম। ওকে, তোমরা একটু জট করে নোট করে নিবে। আচ্ছা, 4 নম্বর ব্যবহার আমরা দিতে চাচ্ছি। ইনফিনিটিভের আরেকটা ব্যবহার আছে স্ট্রাকচার দিয়ে, টু অ্যাডজেক্টিভ টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। দ্যাট মিনস ইনফিনিটিভ এই স্ট্রাকচারে ইনফিনিটিভ আসে, যেমন টু প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস টু প্লাস ভার্ব 1, মানে এই জানি তো আমরা ভার্ব 1-এর পূর্বে যখন টু থাকে তখন সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। যেমন আমরা বলতে পারি দ্য কোয়েশ্চন ইজ টু টাফ ফর মি টু সলভ। It's hot very today. The question is too tough for me to solve. প্রশ্নটা এতই কঠিন যে আমি সেটা সমাধান করতে পারি না। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টু অ্যাডজেক্টিভ টু প্লাস ভার্ব 1, টু প্লাস ভার্ব 1। সো আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এটা ইনফিনিটিভের আরেকটি ব্যবহার। দিস ইজ অ্যানাদার এটা অ্যানাদার ইউজ অফ ইনফিনিটিভ। একটু বেশি হলে কি প্রবলেম আছে? ওকে, আমি এই ব্যবহারটাই শেষ করবো আজকে। ওকে, যেমন আরেকটা সহজ উদাহরণ আমি দিতে পারি, যেমন আই অ্যাম টু উইক টু ওয়াক। আমি এতই দুর্বল, টু উইক টু ওয়াক, আমি এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারি না। এটা কিন্তু স্ট্রাকচারালি হয়েছে, একদম অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার এই ব্যবহারটা হয়েছে। সো ইনফিনিটিভের এই ব্যবহারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আই এম টু উইক টু ওয়াক, আমি এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারছি না। ওকে, আশা করি আমরা লিখেছি। আমরা একটু ফাস্ট হতে হবে। আমরা এখন আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি ইনফিনিটিভের। আমি যখন কথা বলবো, এক্সাম্পলটা লিখে কথা বলবো, ঠিক ওই সময় আমরা সেটা নোট করে নিব। 5 ইনাফ প্লাস টু প্লাস ভার্ব 1, এটা তো ইনফিনিটিভ, টু প্লাস ভার্ব 1 হচ্ছে ইনফিনিটিভ। সো ইনাফের সাথে ইনফিনিটিভটা ব্যবহৃত হয়। যেমন ইউ আর স্ট্রং ইনাফ to carry the load, you are strong enough to carry the load। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্পষ্ট এটা ফাইনাইট ভার্ব। আমরা আগেও বলেছি যে এইটা জানা আমাদের খুব জরুরি। ফাইনাইট ভার্ব
হচ্ছে যেই ভার্বটা টেন্স বেস অনুসারে হয়। আমরা কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব, এই যে টু ক্যারি, এটা ইনফিনিটিভ, এটা নন ফাইনাইট ভার্ব, এটা দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে এটা কি কোন টেন্স, কিন্তু আর থাকার কারণে এখানে বুঝতে পারছি প্রেজেন্ট টেন্স। যদি এখানে ওয়ার থাকতো তাহলে বুঝতাম পাস্ট টেন্স, যদি এখানে উইল বি থাকতো তাহলে বুঝতাম ফিউচার টেন্স। সুতরাং যেই ভার্বটা আমরা টেন্স ভয়েস অনুসারে সেন্টেন্সে পাবো সেই ভার্বটা ফাইনাইট ভার্ব, আর যেটা টেন্স ভয়েস অনুসারে নয় সেটা নন ফাইনাইট। আর নন ফাইনাইটের একটা শাখা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। এখন আমরা ঠিক সেই আলোচনাটাই করছি, ইনফিনিটিভের ব্যবহারটা নিয়ে আলোচনা করছি। তো এখানে কোন ধরনের ব্যবহার? এখানে হচ্ছে ইনাফ থাকার পর আমরা স্ট্রাকচারে দেখতে পাচ্ছি ইনাফের পর টু প্লাস ভার্ব ওয়ান মানে ইনফিনিটিভ। তার মানে ইংলিশে আমরা ইনাফের পর সচরাচর সবসময় আমরা ইনফিনিটিভটা দেখব। ইউ আর স্ট্রং ইনাফ টু ক্যারি দ্য লোড, বোঝাটি বহন করতে তুমি যথেষ্ট শক্তিশালী। অর্থগুলো আমরা বুঝবো, আর অর্থ তো খুব সহজে একবার পড়লে একটু ভাবলেই অর্থটা চলে আসে। তো ঠিক আছে, আমরা আরেকটা ব্যবহার জানি, নাম্বার 6। Number 6, noun plus verb 2 plus verb 1। তার মানে হচ্ছে নাউন প্লাস ইনফিনিটিভ, অর্থাৎ নাউনের পাশে ইনফিনিটিভের ব্যবহার। এইটা আমরা ইংলিশে আমরা সচরাচর খেয়াল করি না, কিন্তু অনেক ব্যবহার হয়। তাহলে এই যে অ্যাডজেক্টিভটা, এটা অনেকটা অ্যাডজেক্টিভের মতো। হ্যাঁ, এটা আমরা লিখে রাখতে পারি যে অ্যাডজেক্টিভের মতো। অ্যাডজেক্টিভের মতো কেন বলা হলো? তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি অ্যাডজেক্টিভের কাজই হচ্ছে নাউন বা প্রনাউনকে মডিফাই করা, অর্থাৎ নাউন বা প্রনাউনের অর্থকে সংকুচিত করা। নাউন বা প্রনাউনের একটা অবস্থা বা একটা কাজ বা একটা কিছুকে নাউন প্রনাউনকে মডিফাই করা, নাউন প্রনাউনের উপরে প্রভাবিত করা। তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভ রূপে ওই নাউনটাকে মডিফাই করে। এই ব্যবহারটা আমরা দেখব। যেমন একটা উদাহরণ, খুব সহজ উদাহরণ আমরা দিব, অনেক উদাহরণ আছে এরকম। যেমন দিস ইজ এ টেবল টু সিট অন। দিস ইজ এ টেবল টু সিট অন, এটা একটা বসার টেবিল। এখানে যখন আমি টেবল শব্দটা নাউনটা ইউজ করেছি, এটা কিন্তু নাউন, কিন্তু এই নাউনটা যদি টু সিট অন এই অংশটা না থাকতো, যদি এই অংশটা না থাকতো, তাহলে এটা জেনারেলি একটা টেবল ভাবতাম আমরা, দিস ইজ এ টেবল, এটা কোনো স্পেসিফিক কোনো টেবল না। কিন্তু যখন এই টেবল শব্দটার সাথে টু সিট বসেছে, এই টু সিট, এই ইনফিনিটিভের এই ব্যবহারটা কিন্তু অনেকটাই অ্যাডজেক্টিভের মতো এই নাউনটিকে মডিফাই করেছে। সুতরাং এখন বোঝা যায় যখন একসাথে বললে দিস ইজ এ টেবল টু সিট অন, টু সিট এটা একটা ইনফিনিটিভ এবং এটা এই নাউনটাকে মডিফাই করেছে। তার মানে ইনফিনিটিভের এই ব্যবহারটা অ্যাডজেক্টিভের মতো, অন্য ব্যবহারগুলোর মতো নয়। হ্যাঁ, দিস ইজ এ টেবল টু সিট অন, এটা একটা বসার টেবিল। আচ্ছা, আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি, যেমন হি মেড অ্যান attempt to murder his friend. He made an attempt to murder his friend. An attempt মানে হলো চেষ্টা, এটা একটা নাউন। আর to murder এটা একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, সবটাই একসাথে, এটা একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। হি মেড অ্যান অ্যাটেম্পট টু মার্ডার হিজ ফ্রেন্ড, এটার অর্থ হচ্ছে সে তার বন্ধুকে হত্যার চেষ্টা করলো। সে একটা চেষ্টা করলো, চেষ্টাটা কিসের? হত্যার। তাহলে বোঝা গেল এই অ্যাটেম্পট টু মার্ডার, এটা এই চেষ্টা নাউনটিকেই মডিফাই করেছে। হত্যা করা, চেষ্টা, কিসের চেষ্টা? হত্যার চেষ্টা। ঠিক অনেকটাই কেমন টেবল? বসার টেবল। কিসের চেষ্টা? হত্যার চেষ্টা। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। যে উদাহরণটা, আরেকটা বিষয় আমি শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে গ্রামার মনে রাখার একটা সহজ টেকনিক হচ্ছে, যেই উদাহরণটা আমাদের কাছে সহজ মনে হবে ঠিক ওই উদাহরণটাকে সবসময় মেমোরিতে রাখা। যদি সবসময় ওই এক্সাম্পলটাকে রাখতে পারি, তাহলে ওই গ্রামারটা মনে রাখায় অনেক সুবিধা হয় বা সহজেই মনে রাখা যায়। আচ্ছা, আরেকটা উদাহরণ, আরো অনেকগুলো ব্যবহার রয়েছে ইনফিনিটিভের, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণগুলি দেখাচ্ছি আমি। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দিয়ে শেষ করব আজকের ক্লাসটা। সেটা হচ্ছে, এটা খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি এটা আমরা পাই ইংলিশে, আমরা অহরহ ফ্রিকোয়েন্টলি এই ব্যবহারটা পাই। সেটা হচ্ছে
উদ্দেশ্য প্রকাশে ইনফিনিটিভের ব্যবহার। এটা আমরা লিখে রাখি, উদ্দেশ্য প্রকাশে ইনফিনিটিভের ব্যবহার, অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রকাশে ইনফিনিটিভ। যেমন উই আর রিডিং হার্ড, উই আর রিডিং হার্ড, আমরা কঠোর পড়াশোনা করছি। এখন আমাদের পারপাসটা কি, পড়াশোনা করার পারপাস কি, উদ্দেশ্য কি? ধরি আমরা পড়াশোনা করছি, কঠোর পড়াশোনা করছি এখন আমরা, তার কারণ আমরা জিপিএ 5 পেতে চাই, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জিপিএ 5 পাওয়া। তাহলে আমি বলতে পারি খুব সহজে উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করে দিতে পারি, টু গেট জিপিএ 5। তাহলে বোঝা গেল টু গেট জিপিএ 5, জিপিএ 5 পাওয়াটা হচ্ছে আমাদের কঠোর পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে জিপিএ 5 পাওয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা একজন কথা বলি এটার বিষয়ে প্রসঙ্গে, রুটিন মেক করাটা। হ্যাঁ না, আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছিলাম যে এইটা আমার শিডিউল ক্লাস না। হ্যাঁ, একজন আমরা বলেছি যে রুটিন মেক করাটা সঠিক হয় নাই, রুটিন মাফিক কিন্তু আজকে আমার ক্লাস না, রুটিন মাফিক আমাদের ক্লাস হবে ঠিক যেভাবে রুটিন আমরা পেয়েছি ওভাবেই কিন্তু ক্লাস আমরা কন্ডাক্ট করব। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এখন সেটা ধারাবাহিকভাবে, ওখানে কেমিস্ট্রি হচ্ছে না, তো ওভাবে যেভাবে যে রুটিনটা আমরা পেয়েছি ওই রুটিন অনুসারেই হবে। হ্যাঁ, আজকে আমরা আমাদের হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, ওকে, আমরা শেষ করব, এখনই কনক্লুড করব ক্লাসটা। উই আর ওয়েডিং হার্ড টু গেট জিপিএ 5। হ্যাঁ, যেমন আমরা আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি, আরো সহজ উদাহরণ, আই অ্যাম গোয়িং টু লাইব্রেরি, আই এম গোয়িং টু লাইব্রেরি টু বাই আ বুক। আমি লাইব্রেরিতে যাচ্ছি, আমি লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। এখন আমি যদি এখানে প্রশ্ন করি হোয়াই, কেন, কেন যাচ্ছি, আমার পারপাস কি, উদ্দেশ্য কি, লাইব্রেরিতে কেন যাচ্ছি, তো উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করেছি আমি এই ইনফিনিটিভ ফ্রেজটার মাধ্যমে, যে টু বাই এ বুক, বই কিনতে লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। তো আশা করছি আমরা আজকে যতটুকু জানলাম ভার্ব সম্পর্কে বেসিক কিছু ইনফরমেশন জানলাম, ফাইনাইট ভার্ব কি, নন ফাইনাইট ভার্ব কি, তারপরে হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব, মডেল অক্সিলারি ভার্বগুলোর সাথে পরিচিত হলাম, যদিও এগুলো আমরা হয়তো আগেও অনেকেই জানি। তারপরে আরেকটা জিনিস জানলাম, ফাইনাইট ভার্ব কি রোল প্লে করে, হ্যাঁ, আবার প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বগুলোই কখন আবার ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে কাজ করে। তারপরে আমরা জানলাম ট্রানজিটিভ ভার্ব কি, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কি। তারপরে আমরা টেন্স ভয়েস আলোচনা, আজকে স্ট্রাকচার আলোচনা করিনি, স্ট্রাকচারগুলো রিভাইজ করার কথা বলেছি, পরবর্তীতে আমরা স্ট্রাকচার নিয়ে প্রয়োজনে আলোচনা করব। তারপরে হচ্ছে আমরা নন ফিনিট ভার্বের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে জানলাম, ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল, জিরান। আজকে আমরা ইনফিনিটিভের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ব্যবহার দেখিয়েছি। তো ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস, উইশিং ইউর ব্রাইট ফিউচার অ্যান্ড সাকসেসফুল লাইফ, আইড লাইক টু কনক্লুড মাই ক্লাস হিয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ।